वचन जिहड़ा इहदा मतलब की आ, एक समा सीगा जदों यरूशलेम दे उत्ते अन्य जाति राजा ने हमला करके बेबीलोन दा जिहड़ा राजा सी उन्हें हमला करके लुटिया उन्होंने यरूशलेम नूं। बहुत सारे लोगों को बंदी बना के गुलाम बना के लै जांदा आ और मंदिर भी लुटिया जाता है। उस समय कुछ लोग जिहड़े आ यरूशलेम च रह जांदे आ। कित्थे रह जांदे आ? यरूशलेम च रह जांदे आ। और जदों लोग यरूशलेम च रह जांदे आ ते ओ यरमिया नूं आके कहंदे कि तू साडे लई दुआ कर, परमेश्वर तो पुछ कि प्रभु की मर्जी साडे लई की, असीं की करिए अगे हुण, क्योंकि देश लुटिया गया आ, हैकल भी लुटी गई। पूरा तो पढ़ोगे फिर पता लगेगा कि किदां किदां सारियां चीज़ां होणीआं आ। अगे तुहानूं पता लग जाएगा। मंदिर का भी विनाश उहदे बारे लिखिआ, नबूकदनेस्सर दा आउणा, सारा कुछ लिखिआ आ। हालेलुया, सारा कुछ लिखिआ आ। तो फिर वो दसदे आ, वो कहंदे साडे लई तूं दुआ कर कि प्रभु सानूं की जवाब दिंदा है। ते पढ़ांगे आपां, एक तो पढ़ो पहला। तद फौजा दे सारे सरदार करेह दा पुत्र जोहनान, होशवाजा दा पुत्र जजनजाह अते सब लोग छोटे तो वड्डे तिक नेड़े आए अते यिर्मयाह नबी नूं आख्या कि साडी अरदास तेरे सन्मुख अपड़े, साडे लई यहोवा अपने परमेश्वर तो प्रार्थना कर अते इन्हां सारे बचिया होया लई भी, क्यों जो असी बहुतियां विचों थोड़े जे बचे हाँ, जिवें तेरियां अखां सानूं वेखदियां हन। कि यहोवा तेरा परमेश्वर सानू ओह राह जिहदे विच असी चलीए अते ओह काम जिहड़ा असी करिए दसे। तां यिर्मयाह नबी ने उन्हां नूं आख्या, मैं सुन लिया है, वेखो मैं यहोवा तुहाडे परमेश्वर कोल तुहाडीआं गल्लां अनुसार प्रार्थना करांगा अते इउं होवेगा कि ओह सारी गल जिहदा यहोवा तुहानूं उत्तर देवेगा मैं तुहानूं दसांगा अते कोई गल तुहाथों ना लुकावांगा। देखो असल च ये जिहड़े लोग सीगे ना, जिहड़े बचे सीगे उस टाइम ते दो देश तगड़े सीगे, एक सी बेबीलोन ते एक मिस्र। अगर कोई बेबीलोन नूं टक्कर दे सकदा सीगा ते ओह मिस्र सीगा। ते जिहड़े बचे होए यहूदी ही उन्हां नूं इह लगन लग गया कि बेबीलोन ने सानूं लुट लिया आ, साडे बाकी भैन भरा ते लुट्टे गए आ। दानियल सदरक जिहड़े सीगे, दानियल सदरक मेसक ते अबेदनगो, वो भी इसे समय ते जिहड़ा सीगा गुलाम बनाए गए ही। इस समय दी गल है। वो भी ते इन्हां नूं लग रहा है कि असीं की करिए, जिहड़े बचे हुए हैं जे यरूशलेम च रह गए तो इत्थे ही खत्म हो जाना। ही बैटर ये आ कि मिस्र विच चले जाइए। कित्थे चले जाइए? मिस्र विच चले जाइए। ते प्रभु नूं कहंदे, यिर्मयाह नूं कहंदे कि तू दुआ कर, प्रभु साडी अगवाई करेगा, ओही असीं करांगे, ओही सानूं राह विखाएगा, भावें वो चंगा होवे ते भावें माड़ा होवे, पर असीं प्रभु दे कहण ते चलांगे। पर पता की हुंदा, जदों यिर्मयाह दुआ करदा प्रभु दे कोल, यिर्मयाह ने दुआ कीती और परमेश्वर ने जवाब की दिता। परमेश्वर ने जवाब दिता। 9 आयत पढ़ो। अते उन्हां नूं आख्या, यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर जिहदे कोल तुसां मैनूं घल्लिया कि तुहाडी अरदास ओहदे अगे करा, इउं फरमाउंदा है, जे तुसीं मुड़ इस देश विच वसो तां मैं तुहानूं बनावांगा अते ना डेगांगा, तुहानूं लावांगा अते पुट्टांगा नहीं, क्यों जो मैनूं उस बुराई तो रंज होया है जो मैं तुहाडे नाल कीती। 11 आयत पढ़ो। बाबल दे पातशाह तो ना डरो, जिस तो तुसी डरदे हो उस तो ना डरो, यहोवा दा वाक है, क्यों जो तुहाडे बचाउण लई मैं तुहाडे नाल हां अते तुहानूं ओहदे हत्थों छुड़ाउण लई भी। पढ़ो पढ़ो। मैं तुहाडे उत्ते रहम करांगा,
ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੋੜੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਲਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਚਾ ਲਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ। ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਰਮੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੀਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੀਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੇੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਜਾੜਿਆ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀਲੋਨ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੜਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
प्रभु कभी भी अपनी मर्जी नहीं बदलता, याद रखना। अगर एक बार उन्हें अब्राहम नूं कह दिता कि जिहड़ा देश मैं तैनूं विखावांगा उहदे विच चला जा, तो कोई दूजा रस्ता नहीं है। अब्राहम नूं यह भी नहीं दस्सिया गया कि उन्हें कित्थे जाना है, बस उन्होंने इन्ना ही कहा गया कि जिहड़ा देश मैं तैनूं विखावांगा बस तू चला जा। तो प्रभु स्टैप बाय स्टैप उहदी अगवाई कर रहा ही, सारा कुछ अब्राहम नूं पता नहीं आ। हालेलुया। बस विश्वास दे नाल अपना घर परिवार छड्ड के उन्हें अगे वधना हीगा। इदां ही आ विश्वास वाली जिंदगी भी। जो प्रभु आनू कवे कि तू आ काम कर, ते फिर आपां दाहिने बाएं नहीं मुड़ सकते, फिर सानू चलना पैना, फिर चलना पैना, फिर सानू वो काम करना पैना। मत सोचो कि प्रभु ने जो कहा या कुछ करने लई ते आपां उहनूं जे नहीं भी कर रहे थे कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा। प्रभु अपनी मर्जी नहीं बदलता, वो करके ही अब्राहम बरकत पा सकता ही, तो उन्होंने करना ही पिया। वो अपने देश अपने पिता के कुटुंब नूं छड्ड के निकलिया, जिथे खुदा ने कहा ही उत्थे गया, उत्थे जाके वो अधिकारी होया। उहदी वंश भी उस देश की अधिकारी हुई जिहड़ा प्रभु ने उन्होंने वादा किया है, अगर वो उस वचन के मुताबिक ना चलता। इसलिए जो खुदा सानू कुछ कहता आ, जिदा इत्थे यरमिया के द्वारा कहा कि वेखो इसे नगर में रहो, मैं कहना पिछली हानि तो भी जिहड़ी मैं कीती अपने लोगों की पछता रहा हाँ, तुसीं जिहड़े थोड़े जे रह गए जे वसो, मैं तुहानूं बहुत करांगा, वधा दांगा, इत्थे ही वसो। पर गल की आ कि अहीं प्रभु की बाणी ते विश्वास नहीं करते। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए अहीं चाहते की हाँ, अहीं चाहते साडे लई कोई कुछ करे, अहीं कुछ ना करिए। अहीं डरते हैं मुसीबत तो, और मुसीबत सानू जिथे अहीं जाने उत्थे भी जा लैंदी आ। बजाए इस दे कि मुसीबत दा की करिए, खड़े होके सामना करिए। परमेश्वर तलवार ते भाले नाल नहीं लड़दा, याद रखो। परमेश्वर चाहता ते जिहड़े यहूदी खड़े सीगे विश्वास नाल खड़े रहिंदे, इन्हां द्वारा ही बेबीलोन दे राजा नूं भी हरा सकदा ही, क्योंकि संग्राम किदा है, यहोवा दा है। बड़ियां लड़ाइयां जिहड़ियां इजराइलियां ने तलवार भी नहीं इदां भी नहीं कीता ते लड़ाइयां जित गए सीगे, वो उदों भी जिता सकदा ही। पर ये जिहड़ा डर है, इहो ही बंदे दे नाश होण दा की बनदा है, कारण है। प्रभु तो दूर रह के असीं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए जो खुदा दे दास साडी अगवाई करते आ, साडी अगवाई में सानू कोई वचन दिंदे आ, उन्होंने फॉलो करन च साडा भला है, क्योंकि वो इदां ही नहीं है, वो प्रभु की वाणी है, वो प्रभु के अगवाई दे विच बोलते हैं, वो परमेश्वर के आत्मा की अगवाई विच हो के बोलते हैं। हालेलुया। जो सानू वो वचन दिंदे आ, फिर वो वचन नूं फॉलो करना बड़ा जरूरी है। सब हालेलुया। मैं दस रहा हाँ कल रात की गल सलैतियल नूं, मैं क्या जो मैं होप ऑफ ग्लोरी मिनिस्ट्रीज सीगा, उदों तो लैके अज तक शुरू तो ही जो मैं प्रभु च आया, कदी भी मैं अपने दशवंध दे नाल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर जे किते बाई का विआह इदां कदी होया नहीं आ, पर जे किते खर्चा भी गया होवे ते वो पूरा करके उन्होंने सेवा विच इस्तेमाल किया, अपनी सेवा च नहीं, जिथे देना उत्थे दिता। हालेलुया। हुण कई बार मैं वेख्या बहुत सारे सेवकों मैं वेखदा, मैं उन्होंने भी दसदा हुंदा, मैं कहना हुंदा कि जिहड़ा दशवंध दा दशवंध कढदे अहीं, किहदा दशवंध? दशवंध दा भी दशवंध निकलदा है, ऑफरिंग का भी दशवंध निकलता, ही हर एक चीज़ का दशवंध कढ़ते हैं। हालेलुया। हर एक चीज़ का ही, तो जो वो कढ़ते हो अही अपनी सेवा च इस्तेमाल नहीं करते उन्होंने, वो जिथे साडे सीनियर पास्टर बैठे आ उन्हां दी सेवा च ही बीज बोने आ, साडे अगुआं दी सेवा दे विच। हालेलुया। और शुरू तो लैके अज तक ये अपलाई किया, इसलिए मैं अपनी एक गवाही है मेरी, मैं गवाही च देन लगा, फिर मैं कहा नहीं मैं वचन जी दसूँगा कि किद्दां प्रभु के कहण दे मुताबिक जिहड़ा वा कुछ चीज़ां दे रिजल्ट सानू वेखण नूं मिलदे आ। हालेलुया। एक हुंदा वा एक चीज़ नूं प्राप्त करन दे लई, ठीक है आपां मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर सालां लग जाते हैं आपां उस चीज़ नूं, पर एक हुंदा फेवर, प्रभु का फेवर, किरपा जिन्हों कहने हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਤੇ ਫੇਵਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫੇਵਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਜੂਨਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਉਹ 2000 3000 5000? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੂਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਧਨ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੀ ਔ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਫਲਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਵੇਸਟ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਟ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਭ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਨ ਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਯਰਮੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਯਰਮੀਆ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਯਰਮੀਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ ਗੱਲ। ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 43 ਚੈਪਟਰ 43 ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। दो आयत लिखा, तब हशाया का पुत्र अजरिया और कारे का पुत्र योहानान और सब अभिमानी कमंडी पुरुषों ने यर्मिया से कहा तू झूठ बोलता है। हालेलुया। कहते साडे खुदा ने नहीं मना किया मिशर विच जान तो। मिशर की आ? मिशर पाप की गुलामी आ। पाप करन वाला लिखा पाप का की आ? गुलाम है। इजरायली लोगों को प्रभु ने मिशर चों कड्डिया ते उत्थे ही वापस जाना चाहते हैं। अज कई बारी लगता कि असीं प्रभु विच कुछ भी ना करिए ते असीं मिशर विच चले जाइए, मुड़ पाप वाली जिंदगी, मुड़ संसारिकता, संसार दे काम। सब बोलो हालेलुया। जदों ही प्रभु नूं जानदे होए बपतिस्मा पा के भी फिर शराबां पीवांगे ते भूत प्रेत ही आउणे आ। हालेलुया। खुद ही की खोल रहे हैं ਉਹਦੇ ਲਈ, दरवाजा खोल रहे हैं ना। प्रभु तो दूर है, खुद ही ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ बैल मैनू मार। समझ रहे हो ना? खुद जो ही दरवाजा खोलांगे शैतान दे लई, कोई भी इजराइल दे लोकां नूं, परमेश्वर दे लोकां नूं छू नहीं सकदा ही। ये बैबीलोन दा राजा एवें ही नहीं आ गया यरूशलेम नूं लुट के चला गया। कोई कारण सीगा। वो कारण ये सीगा कि परमेश्वर दे लोकां ने खुदा दे नाल ईमानदारी, वफादारी नहीं कीती, उहदे हुक्म दी पालना नहीं कीती। जो प्रभु ने कहा सी मूसा दे द्वारा, वो हुक्मां दी उलंघना कीती। इसे लिए खुदा ने उहदे दुश्मनां नूं की कीता, फिर ले आंदा, चढ़ाई कराई यरूशलेम ते, अपने ही बच्चों नूं लुट्टन दिता। क्रोध विच आके परमेश्वर ने ताड़ना दित्ती इजराइलियां नूं, यरूशलेम दे वासियां नूं। नहीं तो किदी मिसाल ही यरूशलेम दे उत्ते चढ़ाई कर जाए।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਵੇ ਉਹ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਲ ਦਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਕਈ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰ ਭੱਜਣਾ, ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਵੀ, ਚੌਥਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਗਿਵਿੰਗ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਸ, ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਵਸੋ, ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਆਏ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਰਮੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਿਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਵਾਂ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
एक चीज़ हमेशा जिंदगी च लागू करो, अपने सीखो इस चीज़ नूं। मैं दस्सिया हीगा पहला भी एक बार, जदों प्रभु के बंदे नूं ਵਧਾਉਣਾ शुरू करदा आ, चाहे ਉਹਦੀ प्रेयर लाइफ है, ठीक है, चीज़ नूं सीख लेना ये बहुत ज़्यादा जरूरी आ। जदों प्रभु के बंदे नूं ਵਧਾਉਣਾ शुरू करदा ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਤੇ अगर ਉਹਦੀ दुआ प्रार्थना वध रही आ ਤੇ सामर्थ भी ਵਧੇਗੀ, सामर्थ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ भी ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ प्रभु ਦਾ। पर जिद्दां काम होएगा घमंड भी आएगा। की आएगा? घमंड आएगा। ये आत्मिक बंदे दे अंदर भी आ जाता जी, याद रखना। बाइबल की नॉलेज वध गई आ तां भी घमंड आ सकता, रोजे बहुत रख रहे हैं तां भी घमंड आ सकता। एक प्लॉट आ, 2 प्लॉट हो गए आ, काम वधिया ही, पहला एक मुंडा काम कर रहा, दूजा मुंडा भी काम ते लग गया, मन विच घमंड आ जाएगा। तनख्वाह 10,000 20,000 हो गई, ऐटोमैटिकली ही जड़ा वा ये इंसान की फितरत आ, कोई भी भावें वो क्यों ना होवे, सारियां दी गल कर रहे हैं, सारे आ जाते आ। जिद्दां जिद्दां बंदा तां नूं जांदा उहदे अंदर ईगो आउणी की हुंदी आ, शुरू हो जाती आ, ते घमंड नाश होण तों की हुंदा? पहला हुंदा। इसलिए प्रभु नूं भी तरीका पता कि किद्दां बंदे नूं की रखना, बैलेंस। इसलिए लिखा जिदनूं वो प्यार करदा उहनूं ताड़ना भी देनी शुरू कर दिंदा कि पुੱਤ फुੱਲ ना घमंड ना कर। हालेलुया, मैं हैगा जे, सब बोलो हालेलुया। वो बैलेंस करेगा तुहानूं, वो इदां करेगा। पौलुस कहंदा उन्हें मेरे सामने एक शैतान दा की रखिया वा, दूत रखिया जिहड़ा मैनूं की मारदा वा। की मारदा? मुक्के मारदा आ, ताकि मैं फुੱਲ ना जावां। प्रकाशन उन्होंने इन्ने मिले सीगे, खुदा ने उन्होंने इन्ना प्रकाशन वचन का दे दिता ही कि उहदे मन विच भी ये आ सकदा हीगा। फिर वो एक इदां दा बंदा ही जिहड़ा तीजे स्वर्ग तक हो के आया हीगा, ते जिहड़े बंदे ने इन्नी महिमा देखी होए खुदा दी, वो ऐटोमैटिकली यार कि बंदे दूजे लागे खलोता सोचदा कि ये की आ, मैं इन्ना रब नूं जानना। ते प्रभु ने भी फिर उन्होंने उदां दा जीवन इदां दा दिता हीगा। पौलुस कहंदा कि प्रभु ने मेरे अगे एक इदां दा दूत रखा जिहड़ा मैनूं की मारदा वा, मुक्के मारदा वा। मुक्के मतलब कहंदा एक इदां दा कंडा आ मैनूं चुभाया आ, ताकि मैं फुੱਲ ना जावां। हालेलुया, बहुते प्रकाशना दे कारण। इसलिए याद रखो, कुछ चीज़ां प्रभु तुहाडी लाइफ च इदां दियां रहन दिंदा वा जिथों तुहानूं थोड़ी थोड़ी परेशानी का सामना करना पैंदा है, पर वो इसे लिए रहिंदी आ क्योंकि जे सारा कुछ एक ही टाइम ते की हो जावे, सही हो जावे, तो वह भी की हो जाएगा, घमंड करन दा कारण हो जाएगा कि मेरी जिंदगी च सारा कुछ की आ सही आ। इसलिए प्रभु किसी ना कि इदां दे दूत नूं तुहाडी जिंदगी च छड्ड दिंदा वा जिहड़ा तुहानूं मुक्के मारदा ही रहेगा। हालेलुया, सही के गलत आ? ये वचन च लिखिया आ। हालेलुया, ताकि तुही कदी भी फुੱलो ना, कदी भी तुही घमंड करके नाश ना हो जाओ, किदे वांगू? लूसीफर वांगू। क्योंकि घमंड नाश होने तो ये जिहड़ा वचन तुहानूं दस रहा ना, ये घमंड ते ही अज दा। क्योंकि यरूशलेम के जिहड़े बंदे जिन्होंने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनी यरमिया दे वल्लों, वो असल च लिखा घमंडी मनुखा ने आके कहा कि तू की बोल रहे हैं। 3 आयत पढ़ी 43:3। तेनू तां नेरी जाह दे पुत्र बारूक ने साडे विरुद्ध प्रेरिया है, भई सानू कसीदा दे हत्थ विच देवे। 2:2 तो पढ़िया। तां यहोशा जाह दे पुत्र अजर जाह, कारे ऐह दे पुत्र जोहनान अते सारे अभिमानी मनुखा ने जिरमिया जाह नूं आख्या, तू झूठ बोलदा है, यहोवा साडे परमेश्वर ने तेनू यह आखण लई नहीं कल्लिया। देखो हिंदी बाइबल च लिखा आया, पढ़ो हिंदी बाइबल च कोई जना।
तब योशाफात के पुत्र एजिया और कोरे के पुत्र जोहानात और सब अभिमानी पुरुषों ने अभिमानी मनुखा ने आके कहा कि तू की बोल रहा अभिमानी वो अभिमानी बंदे हीगे जेड़े अपने आप नू कुछ समझते ही। हालेलुया। देखो प्रभु के सामने यही कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और रातों रात लिखा वो पातशाहां दे तख्त की आ उलट दिंदा ते दूजियां नू जेड़े खाक च हुंदे उन्हां नू चुक के उत्थे बिठा दिंदा आ। सब बोलो हालेलुया। सीक्रेट इहो ही आ कि किद्दां वधिया जाए अगे, जिन्ना हलीम होवांगे। सब बोलो हालेलुया। मैं कहना कि जिन्हों ज्यादा दर्शन दिखने शुरू हो जाते उन्होंने मुक्के भी वध वजने की हो जाते हैं। सब बोलो हालेलुया। जेड़ा ज्यादा दर्शन वेखदा ना लक अपना कायम ही रखे। सब बोलो हालेलुया। ताकि वो घमंड करके किते फुल ना जाए कि मैनू बहुत ज्यादा पता है, मैनू परमेश्वर का बहुत ज्यादा ज्ञान आ। इसलिए जिद्दां जिद्दां बंदा तां नू जांदा आ ओनू प्रभु बैलेंस करेगा। की करेगा? बैलेंस करेगा ओनू कि तू भाई अपनी लिमिट च रह। सब बोलो हालेलुया। सो मैनू विश्वास है कि तुहानू ये समझ आएगा। सब बोलो हालेलुया। किन्नियां नू समझ आया? कदी भी जदों एक घर है तो दो हो गए या तीन हो गए या चार हो गए या सारे न्याणे काम ते सारे विआहे गए या सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ बेटे बेटियां पैदा हो गए ਆ, कदी ये चीज़ां ते कमांड करना नहीं है। हालेलुया। याद रखना, अगर सारियां चीज़ां वधिया चल रही कदी ये चीज़ दे लई बहुत ज़्यादा अपने आप फील नहीं करना प्राउड जिहा। क्योंकि जो नबुकदनेस्सर राजा ने वेख्या ना, लिखा अपनी छत के उत्ते टहल रहा है तो उन्हें की वेख्या भला? उन्हें वेख्या कि सारा कुछ बहुत वधिया आ तो उन्होंने लगा कि सारा कुछ मैं अपने बाल नाल की कीता। लिखा उस वेले की हो गया, वो गधा बन गया। की बन गया? वो इदां दा पशु वांगा वो बन गया। 7 साल उसकी बुद्धि की रही, भ्रष्ट हो गई। जो फिर उन्होंने रियलाइज होया कि मैं मूर्खता की ही, ये सारा कुछ तो किदे द्वारा होया ही? यहोवा परमेश्वर के कारण। जे वो मैनू इस्तेमाल ना करता तो मैं कभी भी जड़ा इदा ना कर पाता। फिर उन्हें तौबा की एक तरह, फिर वो पछताया, फिर वो बुद्ध वापस आई। हालेलुया। ये तो प्रभु आ। इसलिए जदों मैं कहना कि जदों अही प्रभु नू प्रभु दा नहीं दिंदे उदों भी अही घमंड कर रहे होंगे कि प्रभु मैं प्राप्त किया, मेरी मेहनत ही, दिहाड़ियां मैं लाउंदा रहा, मेहनत मैं करदा रहा, धुप च मैं सड़दा रहा, तो मैं तेनू तेरा क्यों दवां? ये मेरा बल है। प्रभु फिर दसदा कि किन्ना क बल है। सब बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये दशवंध उत्ते गल कर रहा मैं। सब बोलो हालेलुया। इसलिए जदों असीं ये चीज़ इदां करते हैं, वो प्रभु मेरिया अपनियां बहुत लोड़ां आ, प्रभु नू रिजैक्ट कर दिंदे ही उदों ही। इसलिए बहुत सारे लोग कदी भी उस चीज़ तो बाहर नहीं निकल पाते। बहुत ज़्यादा कमाई करके भी फिर वही हालात क्यों आ? मैं तुहानूं दसना चाहांगा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਜਿਹੜੇ मेरे करीब ही गए, जो हुण असीं कार ली इन्ना कुछ किया फाइनांस कराना ते लोन लैण वास्ते नहीं होया पास। और प्रभु ने मेरे नाल गल की कि सबर रख। और मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहता, मैं कहा प्रभु हुण मेरे वास की गल नहीं आ। और प्रभु ने कहा कि मैं तो अगवाई ही नहीं की कि तेनू किन्ने कहा कि तू जाके लोन लिए अप्लाई कर, सारा कुछ होगा। और प्रभु ने स्टैप बाय स्टैप एक एक चीज़ नू पूरा किया। जदों अही प्रभु दे नाल वफादार रवांगे सारियां चीज़ां करेगा, जे अही वफादार हाँ ते। सब बोलो हालेलुया। पर वड्डी गल ये आ, मैं एक गल कही सारिਆਂ नू पता कर देनों, मैं जदों भी जा सीखी तो अपनी गड्डी ते सीखनी है। प्रभु का धन्नवाद है, 1 महीने दे विच मैनू चलान का भी फजल दिता प्रभु ने, 1 महीने तो भी घट समय च। हालेलुया। क्योंकि जो मेरी जिंदगी दे विच मैं उन्होंने अलाउ करांगा कि वह करे तो करेगा।
फिर एक होर चीज़ तुहानूं मैं दसदा, प्रभु ने मैनूं रियलाइज़ करवाया। प्रभु कहंदा कि बेटा तेरे कोल चर्च भवन हो सकता है, तेरे कोल वधिया चीज़ां हो सकदियां, तेरे को इस तो वड्डी गड्डी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता तेरे को, पर जे मैं ही इन्हां चीज़ां नूं ते इस्तेमाल ना करा, मैं कल भी दस रहा हाँ, सब कहंदा व्यर्थ आ। समझ आ रही? मेरे कोल उदाहरण दे रहा, दुनिया का सारा कुछ बेस्ट होवे, महंगा महंगा समान होवे, महंगी गड्डी, महंगे कैमरे, ठीक है, चंगा भवन भी होवे, पर जे खुदा ही इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपनी महिमा लई इस्तेमाल ना करना चाहे तो मैं चाह के भी इन्हां चीज़ां नूं प्रभु दे काम विच इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही गल दी? इसे लिए साडे कोल कुछ होना जिहड़ा आ ये साबित नहीं करता कि इन्हां चीज़ां नूं प्रभु की करेगा, कबूल करेगा अपनी सेवा विच। जे प्रभु मेरी गड्डी नूं अपनी सेवा लई इस्तेमाल करेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं। जे प्रभु इन्हां चीज़ां नूं अपनी सेवा लई इस्तेमाल नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। जे प्रभु मेरे पैसे नूं अपनी सेवा लई इस्तेमाल नहीं करेगा तो पैसे का भी फायदा नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने मैनूं रियलाइज़ कराया कि वेख, कोई बंदा अपनी मेहनत नाल सफल नहीं हो सकता जे मैं किसे उत्ते कृपा करांगा नहीं, ते जे मैं किसे नूं वधाना ना चाहांगा तो कोई अपने आप वध नहीं सकता, पर अपने आप नूं एक भेंट दे तौर ते की कर दो, मेरी हजूरी विच अर्पण कर दो कि प्रभु ये सारा कुछ किदा आ, तेरा इनू की कर अपनी महिमा वास्ते इस्तेमाल करो, फिर करेगा। अदरवाइज तुसीं देख लो दुनिया के अमीर तरीन बंदे जिहड़े आ, अमीर अमीर बंदे, की गल प्रभु उन्हां नूं नहीं अपने राज लई चुन सकदा? उन्हें साडे वर्गे जगत के कंगाल ते मूर्खां नूं क्यों चुनिया आ? ताकि वो अपनी महिमा नूं साडे विच विखा सके। जे अहीं अपने आप नूं की करांगे, उहदे अगे अर्पण करांगे, ते वो पैसे का भुखा परमेश्वर नहीं आ, वो दुनिया के अमीर अमीर लोगों नूं चुन सकदा सीगा, पर उन्हें तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे बंदियां नूं चुनिया वा ताकि अपनी सामर्थ नूं तुहाडे विच विखावे। हालेलुया। पर अहीं अर्पण करिए अपने आप नूं प्रभु के सामने, तद वो साडे तो अपना काम लएगा, नहीं तो ज्ञान भी साडा व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल का ज्ञान, साडी भगती, सारा कुछ जे प्रभु अपने लिए नूं इस्तेमाल करना ना चाहेगा तो सब बोल हालेलुया। इसलिए प्रभु के अगे की करिए, अपने आप नूं अर्पण करिए। की करिए? अर्पण करिए। यरूशलेम वासियों ने कहा मिस्र में जाना, चले जाओ, प्रभु ने रोकया नहीं, रुके, दंड पाया उन्होंने। अज साडे कोल भी मौका है, अहीं भी संसार में जा सकते हैं, जां फिर प्रभु की हजूरी में रह के ते प्रभु दे विच जो प्रभु का आत्मा कहंदा उहनूं पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ की आ? व्यर्थ आ। एवें नहीं सुलेमान बादशाह ने कहा सब कुछ की आ? व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया का सब तो बुद्धिमान ते सब तो अमीर बंदा सीगा, फिर भी कहंदा सारा कुछ की आ? व्यर्थ। ते अंत की गल यह है कि प्रभु का की मन्निया जाए? भै मन्निया जाए। की मन्निया जाए? भै मन्निया जाए। जो असीं प्रभु का डर नहीं रखते, ऐटोमैटिकली ही डर उदों ही नहीं रखते जो आप तां नूं फुलना शुरू करते। हालेलुया। सब बोल हालेलुया। इसलिए एक चीज़ ये सीख लैनी आ कि कभी भी आप जड़ा वा बहुत ज़्यादा वो चीज़ नूं शो ऑफ नहीं करना, किसी भी चीज़ नूं, ना साडी बंदगी नूं, ना साडी भगती नूं, कुछ भी होवे चाहे वो। सब बोल हालेलुया। क्योंकि मैं वेख्या है चीज़ नूं, जिद्दां जिद्दां इंसान अपने मन विच विचार करदा है ते जदों शैतान उहदे मन नूं फैलाउणा शुरू करदा आ, प्रभु वेख रहा हुंदा कि इहदा मन फुल गया, इहदा मन फुल गया है, तो फिर वो बैलेंस करना भी की करदा वा? बैलेंस किद्दां करदा वा? हाँ, याद रखो किद्दां करदा वो? बंदे नूं फिर बंदे नूं औकात किद्दां याद कराउंदा प्रभु? भला मुक्का करो अपना, इदां करो। कहंदा उन्हें एक दूत मेरे सामने याद रखो। सब बोल हालेलुया। फिर प्रभु दसेगा कि बेटा वेख फुल ना, जे मिस्र विचों मैं तुहानूं कढ के लिया तो हुण वापस आउण नूं जाण दी हिम्मत ना करो। सब बोल हालेलुया। ते कईयां नूं मैं वेख रहा, मैं आत्मा च वेखदा ना, पता वा कि
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੰਤਰ ਔਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਖੁਦ ਡੈਥ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੌਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ, ਪਾਪ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਖੈਨੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਘੁੰਮ ਜਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦੇ 3-4 ਜਣੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਆ? ਪਰ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਖਾ ਆ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਭਾਜੀ ਹੱਸ ਕੋ ਰਿਹਾ ਠਾਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ।